جو ہے نا یہ ٹھیک ہو جائیں، تجارت کے اندر ناپ تول کے اندر کمی نہ کریں، خالص چیز دیں، خالص چیز دیں۔ لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی نہ مانی، ایک تو وہ خالص نہیں دیتے تھے۔ یہاں چھوٹا کاروباری ہے یا بڑا کاروباری ہے یا متوسط طبقے کا ہے، ہر ایک کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بس 2 + 2 4 ہو جائے، 2 + 2 4 ہو جائے۔ منڈی کے اندر جائیں تو امرودوں کی پیٹی لیں تو آدھے سے زیادہ پتے نکل آتے ہیں۔ مرچ لینے کے لیے جائیں تو آج مارکیٹ کے اندر خالص مرچ موجود نہیں ہے، لیکن عذاب پھر بھی نہیں آ رہا۔ وہاں ناپ تول کے اندر کمی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پتھر برسا کے پوری قوم کو جو ہے نا سنسار کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ نے یہ عذاب نازل کر کے ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو سنسار کر کے ختم کر دیا۔ مدعا پہ آتا ہوں، میں پڑھ کے حیران رہ گیا، اور آج آپ سن کے حیران رہ جائیں گے اور رشک کریں گے اور یہی کہیں گے کہ واقعی یہی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، پچھلی قوموں میں ایک ایک گناہ ہوتا تھا، ان سب کے گناہ ہم سب میں ہیں۔ ان قوموں کے جتنے بھی گناہ تھے نا وہ سارے کے سارے ہم میں ہیں، لیکن عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسجد میں قرآن پڑھنے والے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے قرآن پڑھنے کی برکت سے پورے علاقے سے عذاب کو ہٹا دیتا، پورے علاقے سے۔ آج اگر میں کم تول رہا ہوں، مجھ پہ پتھر نہیں برس رہے نا، تو یہ صدقہ ہے کہ میرے قریب جو مدرسہ ہے جہاں پر بچے بچیاں بیٹھ کے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ان کے قرآن کی برکت سے اللہ مجھ پر عذاب نہیں بھیج رہا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ایک میں ہوں، میں آپ سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں، بھلائی سوچتا ہوں، ایک آپ ہے کہ آپ میرے ساتھ بھلائی کرتے ہیں یا بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ کتنا عظیم ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے جن کو ہم جھڑک بھی دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم مال کے نشے میں اتنا دھوت ہوتے ہیں کہ ان کی چھوٹی سی شرارت پہ ان کو تھپڑ بھی جاتا کرتے ہیں، ان کی چھوٹی سی شرارت پہ، حالانکہ بچے ہیں، بچے تو شرارت کرتے ہیں۔ آپ سارے صاحب اولاد ہیں، کسی کے 2 ہوں گے، کسی کے 3 ہوں گے، کسی کے 4، کسی کے 5، کسی کے 6، کسی کے 7۔ گھر میں کیا بچے شرارتیں نہیں کرتے ہیں؟ بولے نا کرتے، تو یہ بھی تو بچے ہیں، یہ بھی تو بچے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچے کی شرارت پہ نظر کو بند کر دیتے ہیں، صرف نظر سے کام کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان بیٹھے ہیں۔ اگر ان کی شرارت پہ ہم صرف نظر کریں گے تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا جس کے لیے
اللہ جنت کے راستے کو آسان بنانے کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کو دین کا طالب علم بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ کو دین کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ جس کے لیے اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دوں، تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اب دین کے راستے پر چلنے والا یہ جنت کے راستے پر چلنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے اندر 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، مطلب 2 جگہ پہ صحابہ کرام علیہ رضوان جمع ہیں۔ ایک حلقے کی طرف دیکھا تو وہاں پہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا۔ پھر دوسرے حلقے کی طرف دیکھا تو وہاں پر دین کو سمجھنے کی محفل تھی، قرآن سمجھا سمجھایا جا رہا تھا، حدیث سمجھی سمجھائی جا رہی تھی، علم سیکھا سکھایا جا رہا تھا۔ حضور نے دونوں محفلوں کو دیکھا، پہلی کو دیکھ کے فرمایا یہ جو عبادت کر رہے ہیں اللہ چاہے گا تو ان کی عبادت قبول کرے گا، اور ان میں بیٹھ کے جو لوگ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو ان کی دعا قبول ہوگی۔ اور پھر اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں پوری کائنات کے لیے معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ چلے جس محفل میں قرآن سمجھا سمجھایا جا رہا تھا، جس محفل میں حدیث سمجھی سمجھائی جا رہی تھی، جس محفل میں علم کا تکرار ہو رہا تھا، حضور اس محفل میں جا کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریات، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ اور آپ احباب مجھ سے بخوبی جانتے ہیں، واللہ یہاں آ کے کوئی یہ خوشامد والی بات نہیں کر رہا، میں جب بھی اس ایریا کے اندر آتا ہوں نا، اور قبلہ قاری صاحب کی اس محنت کو اور ان کے اس ڈسپلن کو اور ان کے رفقا جو ان کے ساتھ یہاں بیٹھ کے ان کا دست بازو بنے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک کی تعلیم کا یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے، اس کو دیکھ کے واللہ رشک آتا ہے۔ ان بچوں کی جس طرح تربیت ہے یہ دیکھ کے، اب جیسے ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر ادارے ہیں، تو جو ادارہ جتنا بڑے شہر کے اندر ہے اور وہ اتنا اس کو سہولیات بھی ہے، تو یہاں ایک بیک ورڈ علاقے کے اندر، ایک دیہات کے اندر، ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر، تو صاحب ظاہر ہے دیہات ہے، چھوٹا علاقہ ہے، تو یہاں پر لوگ بھی چھوٹے ہوں گے، تاجر ہیں تو وہ بھی چھوٹے، ایک چوپراٹے کا تاجر ہے اور ایک ملتان شہر کا تاجر ہے، تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ تو یہاں اس ادارے کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان کے اوپر بھی رشک آتا ہے، ان کے اوپر بھی رشک آتا ہے کہ وہ ان حفاظ کی، قرہ حضرات کی اور بالخصوص قبلہ قاری صاحب کی محنت اور کاوش کو دیکھ کر ان کے ساتھ ملے ہوئے۔ آج تو گھر میں 5 بندے موجود ہوں اور 2 مہمان آ جائیں نا، تو ان کی خاطر تواضع کرنے میں بھی پتہ نہیں بندہ کتنی سوچتا ہے۔
और जहां पर 100 से ज्यादा तलबा का सुबह शाम का खाना मदरसे के अंदर पकता हो, तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि वहां पे कितनी अखराजात होंगे। और ये सारे के सारे अखराजात, ये निजाम अल्लाह और उसके रसूल का है। मैं ताउन करूंगा तो ये चलेगा, मैं नहीं करूंगा फिर भी ये चलेगा। आप अहबाब ताउन करेंगे तो फिर भी ये निजाम चलेगा, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे ना तो फिर भी ये ताउन, ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोग और पैदा फरमा देगा कि जो यहाँ इस दीन के काम के अंदर जो है ना वो ताउन करते रहे। सुभान अल्लाह। और अब आपको पता है रमजान की भी आमद है। कभी हमने देखा, कभी सोचा, कभी हमने थोड़ी सी तवज्जो की कि यार हम जिस नबी के पैरोकार हैं उस नबी ने रमजान कैसे गुजारा। कभी हमने सोचा बैठ के कि चलो हम जो नबी के उम्मती है और हम जो है ना वो बड़े बड़े दावे भी करते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो नबी अलैहिस्सलाम का क्या शेड्यूल और क्या मामूल होता था, वो रमजान कैसे गुजारते थे। जो नबी के तरबियत याफ्ता, जिन्होंने नबी की संगत को पाया, जिनको वो लम्हे मुयस्सर आए ईमान की दौलत के साथ, वो नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक पहलू में बैठे, हुजूर के सामने बैठे, उन्होंने कैसे रमजान गुजारा, रमजान का कैसे इस्तेमाल किया। कभी हमने सोचा नबी अलैहिस्सलाम की अगर हम सीरत पढ़ते हैं ना तो हमें पता चलता है कि रमजान के अलावा जो 11 महीने हैं, उन महीनों में से जो शाबान का महीना है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम इस महीने में कसरत से रोजा रख के रमजान का इस्तेमाल करते हैं। हम तो नफली रोजे के तो करीब भी नहीं जाते हैं ना, फर्जी रोजे भी आते हैं तो हम कहते हैं 3 रोजे थे, पूरी मखलूक पे ये थोड़ा थोड़ा भी नहीं आता। हालांकि ये जुमला कुफरिया है, बंदा बोले तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि कुरान तो कहता है कुतिबा अलैकुमुस सियाम कि हर मोमिन पर अलहदा अलहदा पूरे महीने के 30 रोजे फर्ज हैं। मुझ पे भी फर्ज है, इन पर 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 भी फर्ज है। और मैं कह रहा हूं कि 3 रोजे ने तो थोड़े थोड़े भी नहीं आते। ये कुरान की मुखालफत है कि नहीं? तो कुरान के एक हर्फ का इनकार करना बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है, अगर कोई एक आयत का इनकार कर दे। तो जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की सीरत पढ़े ना, तो मेरे नबी भी सहाबा कराम जो ताजिर होते थे, जो मालदार थे, जिनके ऊपर ज़कात फर्ज होती थी, जो कारोबारी होते थे, जिन्होंने लेन देन करना होता था, जो लेन देन वाले होते थे, जो ही शाबान का महीना आता ना तो पूरे शाबान के महीने में जल्दी जल्दी अपना लेन देन क्लियर करते थे। देने वाले को दे देते थे, लेने वाले से ले लेते थे। जिनके ऊपर ज़कात बनती थी वो अपने माल का हिसाब लगा के रमजान के महीने से आने से पहले पहले जो है ना वो अपने माल की ज़कात दे देते थे। हम तो रमजान का इंतजार करते हैं कि रमजान आएगा तो फिर जो है ना वो हिसाब व किताब करेंगे, फिर ज़कात निकालेंगे। हालांकि रमजान खालिसतन अल्लाह की इबादत के लिए हो। रमजान में फिर ये, हाँ, अगर आप रमजान की बरकतें हासिल करना चाहते हैं, शाबान में हिसाब कर लें कि मैं कारोबारी हूँ, 15-20 लाख 30 लाख का जो है ना वो मेरा कारोबार है, करोड़ का कारोबार है, तो यहाँ पर कितनी इनकम, कितनी आमदन, कितना खर्च, कितना कर्ज है, वो सारे का सारा मुआमला जो है ना वो क्लियर करके जो माल बचे उसके ऊपर जितनी ज़कात बनती है वो अलहदा करके रख देना। सवाब ज्यादा लेना है, सिर्फ रमजान में उठा उठा के देता जाए। बैठे
हाँ, ज़कात के हवाले से भी अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल आ जाता है तो आप आखिर में कर सकते हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि फौरन ही आए जो है ना वो आपके सवाल का जवाब दूंगा। हाँ, ये दावा है कि मैं आपका सवाल सुन के आए बाएं शाएं नहीं करूंगा। अगर जवाब आता होगा तो फौरन, और अगर जवाब नहीं आता होगा तो फिर उधार तो चलता है, और ये चीज भी मौजूद है। अभी नंबर का तबादला करेंगे, वहां जाके किताब खोल के तो वो कर दूंगा, मसला देख के आपको समझा दूंगा। आलिम के जिम्मा फौरन मसला बताना जरूरी नहीं है, सही बताना जरूरी है। सुभान अल्लाह, बेशक सही बताना जरूरी है, फौरन बताना जरूरी नहीं है। हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आलिम वो है जो किताब खोल के सही मसला पढ़ के निकाल के बंदे को दे दे। किताब खोल के सही मसला निकाल के बंदे को दे दे, वो आलिम है। ते साडा ता कांसेप्ट ही जरा ना तुसी खराब कीता होए किवें, हुण तुसी आसो असी किवें खराब कीता होया मौलवियां दा कांसेप्ट हुण मिलाया नंबर जी मुफ्ती अब्दुल लतीफ, हां जी फुला मसला पूछना है, अच्छा जी चलो घंटे बाद कॉल करे, बंद करके आते नहीं कोई मौलवी है इन्हों तो मसले का पता ही कौन, मौलवी बनया बद है। मतलब जे सामने आते हो बल वो सानू आते वो फुला बंदा आता कि यार ये तो मौलवी कौन, इन्हों कहे मुफ्ती बनाया, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं सी दिता। कल जरा करे सी गलत हो सी ते भावे सही हो सी ठोक दे सा भी साडा इमेज खराब ना हो। हालांकि सही बताना हमारे जिम्मे है, फौरन बताना जिम्मे नहीं है। तो आप अब आपके ज़हन में अगर कोई ज़कात के मुतालिक सवाल आता है, या उशुर के मुतालिक सवाल आता है, या फितराने के मुतालिक सवाल आता है, या रमज़ान के रोज़े के मुतालिक कोई सवाल आता है, तो आप जो है ना वो आखिर में कर सकते हैं। जवाब आएगा तो फौरन बता देंगे, वरना नंबर का तबादला करके तो इंशाअल्लाह वो आप तक सही जवाब जो है ना वो पहुंच जाएगा। बैठे हैं आप तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये मामलात हुजूर के जो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान होते थे ना, वो अपने सारे के सारे मामलात शाबान में पूरे कर लेते और रमजान के लिए अपने आप को इबादत के लिए तैयार कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना लंगोट कस लिया, तो हर चीज से फ्री हो के खालिसतन अल्लाह की इबादत। हाँ, रमजान आए ना, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कुछ लोग होते हैं, अल्लाह करे हम ऐसे ना हो, और हमें ऐसा रोजा भी नहीं रखना चाहिए, और ऐसे रोजे की कोई औकात भी नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बंदा रोजा रखे, सहरी टाइम इतना खावे कि उन्हें महसूस होवे दिन नू कि मैं रोजा रखे, दिन को महसूस हो कि मैंने रोजा रखा हुआ। चलो सारा नहीं ना महसूस होवे, असर तो बात थोड़ा जिहा महसूस होवे ना भी रोजा रखी वदे है। इंज ना होवे भी 4 पराठे ते 4 गिलास लस्सी दे ते चाह ते वक्त फजर दी नमाज ही नहीं पढ़दे। क्यों भाई इतने तक तो होंदे खाना पानी, हुण रकू विच वेसी ते सजदे चो तो मर्जी निकल वैसी ना सारे सहरी करके तो जो समझते ते वत ओ 12 बजे उठसे वत 12 बजे उठ के मुंह शू धो के ते वल जो समझन ते वत असर में उठसे। इहो ते रोजा भी कोई रोजा नहीं। रोजा रखें, आप मामूल के मुताबिक रोजा रखें, कुरान की तिलावत करें, काम काज करें। यार आज हम कितना सख्त काम कर सकते हैं, कितना सख्त काम करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम रोजे रख के जंगे लड़ते थे। क्या करते थे? जंगे लड़ते थे। हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में आता है, दोनों तलवार 2 तलवारों के साथ लड़ते थे, यानी दोनों हाथों में 2 तलवारें, और एक तलवार का वजन 20 किलो से ज्यादा होता था।
ہن تسی خود اندازہ لاؤ بھئی 20 کلو دی تلوار دوویں ہتھاں وچ پا کے دشمن نوں مارنی بھی ہے تے اوندا حملہ بھی روکنا ہے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ ہاں تے اسی ملتان ہی ونیے تے روزہ نہیں رکھے تے کیوں بھئی ملتان جاندے پے جی روزہ نہیں رکھنا, یا لاہور جاندے پے جی روزہ نہیں رکھنا. اچھا اتنے ایک مسئلہ بھی دساں, مسافر تے روزہ معاف ہے, مسافر پر روزہ معاف ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے بھی جڑا نا یہ کوئی نواں مسئلہ ہوئے نا تو یہ مولوی جڑے بیان کریں تے وقت سننا لا دے تے یار کمال ہے, عجیب مسئلہ بیان کیتے, ساری زندگی گزر گئی ہے, میں تو پہلی دفعہ سنتا پی ہوں. بھائی مسئلے صرف شریعت کے وہی تو نہیں ہے جو 2-4 آپ نے سن رکھے ہیں. مسافر پر روزہ معاف ہے, لیکن کیڑے مسافر تھے وہ نہیں جڑا 9 بجے اٹھی تے سفر شروع کرے دن نو. آپ سفر کس ویلے کریں ہیں عام روٹین ہے, مطلب فجر کی نماز تو بعد ہی جدے نکلنا ہوندے آپ نکلتے ہیں. اگر مسافر اون دے اوتے روزہ معاف ہے جیڑا سحری کے وقت سفر ہے. اگر تو 9 بجے سفر شروع کرنا ہے تو شرعاً تیرے اوتے روزہ معاف نہیں ہے. مسئلے دی سمجھ آئی تو سبحان اللہ. سحری کے بعد اگر نماز فجر کے بعد سفر کرنا ہے تو پھر تجھے روزے کی معافی نہیں ہے. سحری کے وقت اگر تو سفر میں ہے تو پھر روزہ معاف ہے. ہونتے سفر دی تک کوئی تھکاوٹ ہی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں, اعلیٰ قسم کی سواریاں موجود ہیں, کاریں ہیں, ATVs ہیں, یوروز ہیں, ایسی گاڑیاں ہیں. بندہ جو ہے نا وہ کراچی سے ملتان جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے, تو ایسے پر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں اگر آپ پیدل سفر کر رہے ہیں 92 کلومیٹر زیادہ کم از کم اور پیدل سفر ہے آپ کا مشقت والا ہے تو پھر روزہ نہ رکھنا. لیکن اگر دن کو سفر کرنا ہے تو پھر بھی روزہ شرعاً معاف نہیں ہے, آپ کو رعایت نہیں ہے. اگر سحری کے وقت آپ نے سفر شروع کیا ہوا ہے تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, ورنہ آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. 11 بجے بھی سفر تے جاندے چاہتے روزہ میں ملتان بننا ہے جی تا روزہ نہیں رکھے. حضور کے صحابہ کی سیرت پڑھے نا, غزوہ بدر یہ رمضان میں آیا ہے تو روزے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. جب راستے میں سخت گرمی اور حضور نے دیکھا نا تو پھر حضور تو مالک و مختار ہے نا, رمضان کے روزے ہی کھلوا دیے, فرمایا افطار کر. سبحان اللہ. حالانکہ صحابہ نے مطلب پیدل سفر ہے لیکن پھر بھی انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے, تو روزے کے اندر جو ہے نا وہ معافی نہیں ہے. تو ہم نے روزہ رکھنا ہے, اور وہ روزہ جڑی میں گل کردا پیاں بھی روزہ صرف رکھن والے نوں محسوس ہوے, بیوی نوں تے گھر والے بالا نوں محسوس نہ ہوے بھی انہوں روزہ ہے. کچھ لوگ ہوندے جڑے روزہ رکھے نا جمعے دے جمعے ول ماں سحری ٹائم پتراں نوں نصیحت کرے دی بالا نوں اج خیال کرایا اج تہاڈا پیو روزہ رکھے دا پے. پورے گھر والے پھر مجالے بھی سحری تو لے کے تے افطاری تک ابے دے نیڑے ونجن, ایو تے روزہ رکھنے دے واسطے اللہ دا نام رکھو. پورے گھر والے پریشان ہوئے, ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جیتے گئے, جمعہ بھی ادے ہی گیا تے گھر والے سکھ دا ساہ نہ گنے, ٹنگے کڑے رہن بھی ہن کمرے چ نہیں ونجنا کیونکہ ابا روزہ رکھی بیٹھا ہے. ایسا روزہ رکھنا ہے تو پھر نہ رکھیں, دین گرتا ہے تو گرنے دے. روزہ تو ہو صرف بندے کو محسوس ہو. روزہ تے وقت صرف جڑا نا وہ ڈیڈ دا روزہ نہ ہوئے, پورے آزاد دا روزہ ہوئے. ہتھاں نوں بھی روزہ, پاؤں نوں بھی روزہ, زبان نوں بھی روزہ. روزہ رکھی بیٹھا ہے, کوئی آ کے گال کڈھے سی نا تے انہوں گال نہیں کرنی, بس انہوں آکھنا میں روزہ دار ہوں. آپ تو ایک دے بدلے 10 بگے میں ہے. اگر کسی زیادتی کر لئی ہے روزہ ہے تو آکھ یار میں روزہ دار ہوں.
तू ज्यादती कर ली ना, मैं तेरे नाल नहीं करेंगा क्योंकि मैं रोजा रखा हुआ है। अगर वाकई उसने ज्यादती कर ली है तो फिर अल्लाह तो आदिल है ना, उसने तो अदल करना ही करना है। हमने भी अल्लाह के अदल को जो है ना, वो उस वक्त बंदा गुस्से में होता है तो भूल जाता है भी इंसाफ करने वाला कोई ऊपर भी बैठा है। आज अगर कोई टक्का आना मरला फुट कोई इंच लेके जा रहा है तो आगे अदल है ना, सारा कुछ यहां रह जाना है। काम सिर्फ यही आना है कि जो आप खर्च करेंगे अल्लाह के रास्ते में, ज़कात देनी है, उशुर देना है, फितरा देना है, देखभाल के दें। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आज तो हर हुकूमत कहती है ना इलेक्शन से पहले हम गुर्बत खत्म कर देंगे, तो 47 से लेकर 26 तक अभी गुर्बत खत्म नहीं हुई है। हर एक ने गरीब को खत्म किया है, हर हुकूमत ने गरीब को खत्म किया है, गरीब को कुचला है, लेकिन गुर्बत को नहीं खत्म कर सके। अगर गुर्बत खत्म होगी ना तो इस्लाम के जरिए खत्म होगी। हाँ, इस्लाम गुर्बत खत्म करेगा। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना खिलाफत है, आपने एक इलाके के गवर्नर को खत लिखा, फरमाया ये ज़कात का मौसम आ रहा है, लिहाजा तुमने जो है ना वो अपने इलाके की ज़कात लेके, अपने इलाके के अमीरों से ज़कात लेके अपने इलाके के गरीबों पर तकसीम करनी है। साडा अपना हमसाया साडा सक्का विराश होता भुख मरदा पी आउंदे ते साडी ज़कात कराची वेंदी पई होंदी है। बैठे हैं, हमारा करीबी रिश्तेदार बेचारा फाकू में होता है, उस बेचारे की जूती नहीं होती है, उस बेचारे के कपड़े नहीं होते हैं, एक एक दो दो तीन तीन दिन बेचारे के घर खाना नहीं पकता है, मोहल्ले से छोटे छोटे बच्चों को, घर के बच्चों को कौलियां दे के कभी इस घर में कभी उस घर में कभी उस घर में दे के भेज रहा होता है। लेकिन हमारी ज़कात जो है ना वो लाहौर जा रही होती है, हमारी ज़कात इस्लामाबाद जा रही होती है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है अपने इलाके की ज़कात इकट्ठी करके ना अपने इलाके पे खर्च करो। खत लिखा, जो वक्त का गवर्नर था उसने ज़कात इकट्ठी की, अपने इलाके के गरीबों को बुलाया, ज़कात सर्फ की तो एक हिस्सा ज़कात का बच गया, मतलब 2 हिस्से ज़कात गरीबों में खर्च हो गई, एक हिस्सा बच गया तो उसने मदीना दारुल खिलाफा बैतुल माल में जमा कराने के लिए अमीरुल मोमिनीन के पास भेजा, हुजूर ये ज़कात का माल बच गया। आपने खत लिखा, फरमाया मैंने तो तुझे कहा था कि तू अपने इलाके में गरीबों पर खर्च करना, तो तूने अपने इलाके की ज़कात मदीना क्यों भेजी? तो उसने जवाब खत लिखा, हुजूर आपके हुक्म के मुताबिक मैंने ज़कात जो है ना वो निकाली है, खर्च इकट्ठी की है उमरा से, तो अपने इलाके के गरीब जितने भी थे उन सबको ज़कात दी है, देने के बाद ये बच गई है। पहला साल एक हिस्सा ज़कात का बैतुल माल गया, जब दूसरा साल आया ना तो उसी इलाके की आधी ज़कात, कितनी? आधी ज़कात खर्च हुई और आधी जो है ना वो बैतुल माल गई, और तीसरे साल पूरी की पूरी ज़कात उस इलाके की मदीना बैतुल माल में पहुंची, पूरी की पूरी ज़कात। अमीरुल मोमिनीन ने खत लिखा, फरमाया पहले साल एक हिस्सा, दूसरे साल आधी ज़कात, इस साल तो तूने कमाल किया, सारी की सारी ज़कात बैतुल माल में जमा करवाने के लिए भेजी है, अपने इलाके के गरीबों को नहीं दी है। तो गवर्नर ने खत लिखा और कमाल कर दिया, अर्ज की हुजूर आज इस तीसरे साल में मेरे इलाके में जितने भी लोग हैं सारे ज़कात देने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं। मैं आपके इलाके को नहीं जानता, थोड़ा बहुत जानता हूँ, जो आपके इलाके के जिम्मेदार हैं, मुरब्बों के मालिक हैं, आप उनको बखूबी जानते हैं, दिल पे हाथ रखे, आप अपने इलाके के गरीबों को भी जानते हैं, अमीरों को भी जानते हैं, और मुझे बताएं अगर हर अमीर हर काश्तकार अपना पूरा पूरा उशुर निकाल के
अपने इलाके के गरीबों को दे। कोई गरीब राशि बोलो ना, लेकिन साडा तरीका क्या होंगे उशर कढ़ण दा। अब पहले तो आप कढ़ दे कोई नहीं है, नाराज नहीं होना। मैं खुद भी काश्तकार दा पोता, नाराज नहीं होना है। अव्वल तो हम उशर निकालते नहीं है जिस तरह निकालने का हक है। बरसीन, लूसन, मकई, ज्वार भी काश्त कीती खड़े होते एंदे उत्ते भी उशर बनदा है। बैठे हैं यो ना, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, बरसीन लूसन पे भी उशर है हजरत। बरसीन और लूसन पे भी, मकई ज्वार पे भी उशर है। ये नहीं कि सिर्फ गंदम ते उशर है। अगर अंबे दा बाग है, माल्टियां दा बाग है, नींबू दा बाग है, उनदे उत्ते भी उशर है। एक जमीन चो एक फसल चावनी है, सिर्फ उनदे उत्ते उशर नहीं। अगर साल में एक जमीन से 3 फसलें उठाते हैं उस पर भी उशर है। भिंडी तूरियां लई खड़े वे, पूरी फसल चो 20 भिंडियां निकलियां ते एक भिंडी उशर दी देवना तुहाडे उत्ते जरूरी है। जो भावे ना, लेकिन वो 20वीं भिंडी आपके ऊपर हलाल नहीं है। 20वीं भिंडी आपके ऊपर हलाल नहीं है। तो हमने अव्वल तो निकालना नहीं होता है। जब निकालते हैं तो फिर कैसे निकालते हैं? नाराज नहीं होना है आपने कि 20 किलो नई कुड़ियो चा, 10 किलो मिरासी कुड़ियो चा,